ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता शिवशाखान्वितंश्च ये कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पति गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी शबानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थम एक पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम्बुदीर्घस्तमं प्रपद्ये पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपास्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा हरि ओम तत्सत्। ചൈതന്യ ചരിതാമൃത മധ്യലീല 12-ാമത്തെ അധ്യായം 136-ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽ. നരസിംഹ മന്ദിര ഭീതര ബഹിരാസോധിലാം ക്ഷണേക വിശ്രമകരി നൃത്യ ആരംഭിലാം. കൃഷ്ണ പ്രഭു ചാപ്റ്റർ ഒന്നുകൂടെ പറയോ? 12 136. ആരെങ്കിലും വായിക്കൂ. നരസിംഹ മന്ദിര ഭിത്താര ബാഹിര സോദില ക്ഷണേക വിസ്മരകാരി നൃത്യ ആരംഭില. Sri Chaitanya Mahaprabhu also cleansed Narasimha temple inside and outside. Finally, he rested a few minutes and then began dancing. അതായത് ഗുണ്ടിച്ച ടെമ്പിളിന്റെ പുറത്ത് ഒരു നരസിംഹ ടെമ്പിൾ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതും ഉള്ളിലും പുറത്തും എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്തു. അതിനുശേഷം കുറച്ച് റെസ്റ്റ് ചെയ്തു, പിന്നെ ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. The Narasimha temple is a nice temple just outside the Gundicha temple. In this temple, there is a great festival on the day of Narasimha Chaturdashi. There is also a Narasimha temple at Navadipa where the same festival is observed, as described by Murari Gupta in his book Chaitanya Charita. അപ്പോൾ ഗുണ്ടിച്ച ടെമ്പിളിന്റെ പുറമെ ഒരു നരസിംഹ ടെമ്പിൾ ഉണ്ട്. അതേപോലെ നവദ്വീപിലും ഒരു നരസിംഹ ടെമ്പിൾ ഉണ്ട്. അവിടെയും മുരാരി ഗുപ്ത അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചൈതന്യ ചരിത എന്നുള്ള ഗ്രന്ഥത്തിൽ അതിനെപ്പറ്റി പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആരാണ് മുരാരി ഗുപ്ത? ഹനുമാൻ സ്വാമിയുടെ അതല്ലേ പ്രഭു? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആരാണ്? നവദ്വീപിലെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് ആണ് ഇവരൊക്കെ അല്ലേ? ആരൊക്കെയാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഗംഗാദാസ് പണ്ഡിറ്റിന്റെ സ്കൂളില് പഠിക്കുന്ന സമയത്തുള്ള ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് ആരാണ്? കമലാകാന്ത, കൃഷ്ണാനന്ദ, മുരാരി ഗുപ്ത, മുകുന്ദ, ഗദാധര പണ്ഡിറ്റ്, ഇവരെല്ലാം ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് ആണ്. പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരുപാടുണ്ട്, അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് ആണ് ഇവരൊക്കെ. ഓക്കെ, അപ്പൊ മുരാരി ഗുപ്ത ഹനുമാന്റെ ഒരു അവതാരമായിട്ടാണ്. നമ്മള് ചൈതന്യ വ്രജലീല മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ചൈതന്യ മനസ്സിലാക്കണം. ചൈതന്യലീല മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ വ്രജലീല മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാരണം വെച്ചാൽ ചൈതന്യലീലയും വ്രജലീലയും മാപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക്. ഓരോ
ക്യാരക്ടേഴ്സിനും ഓരോ പേഴ്സണാലിറ്റീസിനും ആരൊക്കെ അവരുടെ വ്രജലീലുണ്ട് അവരെല്ലാം ഇവിടെ ചൈതന്യലീലുണ്ട്, ഗൗരലീലുണ്ട്, എല്ലാവരും ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈസിയാണ് വ്രജലീല മനസ്സിലാക്കാൻ ഈസി ചൈതന്യലീല കൂടെ. മുരാരി ഗുപ്ത അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ് ആണ്, വളരെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്സ് ആണ്, എസ്പെഷ്യലി ബാല്യകാലത്തിലുള്ള ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് അവരെല്ലാം. चारिदिके भक्तगण करेण कीर्तनम मध्य नृत्य करेण प्रभु मत सिंहासमा. चारदिके भक्तगण करेण कीर्तन मध्य नृत्य करेण प्रभु मत सिंहासमा. All around Sri Chaitanya Mahaprabhu, all the devotees perform congregational chanting. The Lord just make a maddened lion dance in the middle. Chaitanya Mahaprabhuന്റെ കൂടെ എല്ലാ ഭക്തന്മാരും കോൺഗ്രിഗേഷൻ ചാൻഡിങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഒരു മത്ത് പിടിച്ച ഒരു സിംഹത്തെ പോലെ എല്ലാവരെയും മധ്യേ നൃത്തം വെച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. സ്വേദ കമ്പ വൈവർണ്യാശ്രുപുലക ഹുങ്കാര നിജ അംഗധുയി ആകെ ചലെ അശ്രുധാര. ശ്വേത കമ്പ वैवर्ण्यसुर पुलगा हुंकारा निज अंका दुई आगे चले अश्रुधारा. As usual, when Chaitanya Mahaprabhu danced, there were perspiration, trembling, fading, tears, jubilation, roaring. Indeed, the tears from his eyes wash his body and those before him. As usual, Chaitanya Mahaprabhu നൃത്തം വയ്ക്കുമ്പോൾ എക്സ്റ്റാറ്റിക് അല്ലെ അഷ്ടസാത്വിക വികാരത്തിലേക്ക് പോകും. എന്നിട്ട് പെർസ്പിരേഷൻ, അതേപോലെ ട്രംബ്ലിങ്, ഫേഡിങ്, ടിയേഴ്സ്, ജുബിലേഷൻ, റോറിങ്, ഇതെല്ലാം ഓരോ അഷ്ടസാത്വിക വികാരത്തിന്റെ ഓരോ ലക്ഷണങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കും. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അശ്രുധാരയില് അദ്ദേഹം മാത്രമല്ല കൂടെ എല്ലാവരെയും എന്താ പറയുന്ന വാഷിയും കുളിപ്പിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ചാരിദിക്കെ ഭക്താംഗ കൈലപ്രകാശാലന ശ്രവണേര മേഘായേന കരേ വരിഷാന. चारिदिक भक्त अंक कैला प्रकाशलना सर्वनेरा मेघायेना करे वर्षना. In this way, Sri Chaitanya Mahaprabhu washed the bodies of all the devotees with the tears from his eyes. The tears poured like the rains in the month of Shravana. Oh, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തൻ്റെ കൂടെ എല്ലാ ഭക്തന്മാരുടെയും തൻ്റെ അശ്രുധാര കൊണ്ട് അവരെ കുളിപ്പിച്ചു. അതെങ്ങനെയായിരുന്നു അതിനോട് ഉപമ എന്ന്? റെയിൻസ് ഇൻ ദ മന്ത് ഓഫ് ശ്രാവണ, ശ്രാവണ മാസത്തിലുള്ള റെയിനി സീസണിലുള്ള ആ ഘോരമായിട്ടുള്ള മഴയോടാണ് അതിനെ ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത് കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി. മഹാ ഉച്ച സങ്കീർത്തനെ ആകാശഭരിലാം പ്രഭുര ഉദ്ദണ്ഡ നൃത്യേ ഭൂമി കമ്പഹൈല. महा उच्च संकीर्तने अक्षाभरिला प्रभुर उद्दंड नृत्ये भूमि कंपा हैला. The sky was filled with the great and loud chanting of Sankirtana, and the earth shook from the jumping and dancing of Lord Chaitanya Mahaprabhu. അത്രയും ലൗഡ് വോയിസിലായിരുന്നു അവരുടെ നാമസങ്കീർത്തനം അവിടെ നടന്നിരുന്നത്. Sky was filled with great and loud chanting of Sankirtana. And ഭൂമി അവിടെ ഇളകാൻ തുടങ്ങി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഡാൻസ് കാരണം, നൃത്തം കാരണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. സ്വരൂപേര ഉച്ചഗാന പ്രഭുരെ സദാഭയ ആനന്ദേ ഉദ്ദണ്ഡ നൃത്യകാരേ ഗൗരവായ. സ്വരൂപേര ഉച്ചഗാന പ്രഭുരെ സദാഭയ ആനന്ദേ ഉദ്ദണ്ഡ നൃത്യകാരേ ഗൗരവായ. Sri Chaitanya Mahaprabhu always liked the loud chanting of Swarup Damodar. Therefore, when Swarup Damodar sang, Sri Chaitanya Mahaprabhu danced and jumped high in jubilation. Okay. അപ്പോൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ എപ്പോഴും സ്വരൂപ് ദാമോദർ പ്രഭുവിന്റെ വളരെ ഉച്ചത്തിലുള്ള കീർത്തനം വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. ആ സമയത്ത് എക്സ്റ്റാറ്റിക് ഒരു സ്റ്റേജ് വരുമ്പോൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വളരെ ഉയരത്തില് ചാടാൻ തുടങ്ങും. നമ്മൾ ഈവൻ പഴയ കാലത്തെ വീഡിയോ നോക്കുകയാണ്, എസ്പെഷ്യലി ഫോറിൻ ഡിവോട്ടീസിന്റെ കീർത്തനം, നാമസങ്കീർത്തനം പ്രഭുപാദരെ ഉള്ള സമയത്ത് നല്ല എത്ര രസമായിട്ടുള്ളതാണ് അവരുടെ സങ്കീർത്തനം അല്ലെ. ഒരുപാട് ഓൾഡ് വീഡിയോ നോക്കിയാൽ മതി ഇസ്കോണിലെ പ്രഭുപാദരെ സീനിയർ
സീനിയർ ഡിസൈപ്പിൾസിന്റെ. വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് നല്ല രസത്തിൽ അവർ ഡാൻസും ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതേപോലെ നാമസങ്കീർത്തനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ എന്താണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആ ഒരു ബ്ലെസ്സിങ് കാരണമാണ് അവർക്കത് കണ്ടിന്യൂസ്. എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്, ഇവിടെ ബോംബെയിൽ ചൗപ്പാത്തി ടെമ്പിളിൽ വെച്ചിട്ട് ഭക്തി തീർത്ഥ സ്വാമി മഹാരാജ് അദ്ദേഹമായിരുന്നു രാവിലെ സംസാരധാവ പാടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഒരു ഡിവോട്ടി പറഞ്ഞാണ്, അതായത് എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് ഒരു ഡിവോട്ടി ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു. സംസാരധാവ എത്ര മണിക്കാണ് തുടങ്ങുക? 4:30-5:30 മണി തോന്നും ചോപ്പത്തിൽ. 5:30 മണിക്ക് തുടങ്ങിയിട്ട് അദ്ദേഹം അത് നിർത്തിയിട്ട്, അത് സംസാരധാവ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലാൻ വേണ്ടി അത് ചൊല്ലിയും കൊണ്ട് 9 മണി വരെ ഡാൻസിങ് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു. ആലോചിച്ചു നോക്കും. അതായത് ഏകദേശം 6 മുതൽ 6 മണിക്ക് സംസാരധാവ കഴിയും അല്ലേ, മംഗളാരത്തി കഴിയും. അത് കഴിഞ്ഞ് കണ്ടിന്യൂ വിത്ത് ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്ര 3 മണിക്കൂർ അദ്ദേഹം വളരെ എക്സ്റ്റാറ്റിക് ഇതില് ഡാൻസ് ചെയ്തു. ഡിവോട്ടീസ് കൂടെ നാമസങ്കീർത്തനം ചെയ്തു. എന്തായിരിക്കും സ്റ്റെമിന്? ഭക്തി തീർത്ഥ സ്വാമി മഹാരാജ്, ബ്ലാക്ക് ലോട്ടസ്, അദ്ദേഹത്തിനെ പറ്റി അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ചെറിയ ബുക്കുണ്ട്, ബ്ലാക്ക് ലോട്ടസ് അറിഞ്ഞാൽ മതി. വളരെ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു മഹാരാജായിരുന്നു. ഈവൻ ഇവിടെ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലെ നെൽസൺ മണ്ടേലയുടെ ഒക്കെ സ്പിരിച്വൽ അഡ്വൈസർ ആയിരുന്നു. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ, പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡേഴ്സിന്റെ വെരി വെരി നൈസ് ഡിവോട്ടി, പ്യൂർ ഡിവോട്ടി. സ്ലോവാകര ഒക്കെ ജമ്മാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഡിവോട്ടീസ്. അപ്പോ ഇതെല്ലാമാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആ നാമസങ്കീർത്തത്തിന്റെ ആ പവർ ഈ ഡിവോട്ടീസിനെല്ലാം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് ഡിവോട്ടീസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ. 142 ये मदा कथाक्षण नृत्य ये करिया विश्राम करीला प्रभु समय भुजिया. ए माता कथा कृष्णना नृत्ये करिया विश्राम करीला प्रभु समय भुजिया. The Lord thus chanted and danced for some time. Finally, understanding the circumstances, he stopped. The Lord thus chanted and danced for some time. കുറച്ചു നേരം അദ്ദേഹം നാമസങ്കീർത്തനം ചെയ്തു, നൃത്തം ചെയ്തു. ഫൈനലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദ സർക്കംസ്റ്റൻസസ്. എന്താണ് ഫൈനലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദ സർക്കംസ്റ്റൻസസ്? സ്റ്റോപ്പ്. എന്താണ് ആ സിറ്റുവേഷൻ, സാഹചര്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അത് അദ്ദേഹം നിർത്തി. എന്താണ് മനസ്സിലാവുന്നത്? എന്തുകൊണ്ട് നിർത്തി? എന്താണ് ഇവിടുത്തെ സാഹചര്യം? എന്താണ് സർക്കംസ്റ്റൻസസ്? എന്താണ്? അദ്വൈതാചാര്യന്റെ മകൻ മരിച്ചതായിരുന്നു. അല്ലല്ല, അദ്വൈതാചാര്യന്റെ മകനല്ല മരിച്ചത്, അത് ശ്രീവാസ്. അത് അത് ഇവിടെ ശ്രീവാസ് അങ്കലിന്റെ നവദ്വീപില്. ഇതെവിടെയാണ് നടക്കുന്നത്? ഈ നാമസങ്കീർത്തനം എവിടെ നടക്കുന്നത്? പുരിയില്, ഗുണ്ടിജ മാർജത്തിന് ശേഷമുള്ളതാണ്. എന്താണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പൊ ഫൈനലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദ സർക്കംസ്റ്റൻസസ് ഹി സ്റ്റോപ്പ്. എന്താണ് സർക്കംസ്റ്റൻസസ്? ഓക്കെ, അതായത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇത്രയും എക്സ്റ്റാറ്റിക് കണ്ടീഷന് പോകുമ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ, അതായത് മഹാപ്രഭുവിന് തന്നെ ഒരു ഇത് കാണിച്ചാൽ, ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ ഡിവോട്ടീസ്, കംപ്ലീറ്റ് ഡിവോട്ടീസ് മാത്രമല്ല അവിടെയുള്ളൂ, അവിടെ അല്ലാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പൊ അവർക്കൊരു തെറ്റായിട്ടൊരു മെസ്സേജ് പോകാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ തൻ്റെ ആ എക്സ്റ്റസി കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സർക്കംസ്റ്റൻസ് മനസ്സിലായി. എല്ലാ പ്യൂർ ഡിവോട്ടീസ് ആണെങ്കിൽ യാതൊരു പ്രശ്നമില്ല. പക്ഷെ അവിടെ ഒരുപാട് ഡിഫറെന്റ് കാറ്റഗറീസിലുള്ള ഡിവോട്ടീസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ? അവിടെ ഇമ്പേഴ്സണലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും, എന്താ പറയുക, ഏത്തിസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും, പ്യൂർ ഡിവോട്ടി എല്ലാം ഉണ്ട്. അവരുടെ അപ്പൊ ഇവരൊരു തെറ്റായൊരു മെസ്സേജ്, ഇതെന്താണ് ഒരു നാടകം കളിക്കുകയാണോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വിചാരിക്കും, ഇതൊക്കെ അഭിനയമാണോ? പക്ഷെ ഇവിടെ മഹാപ്രഭുവിന്റെ എക്സ്റ്റാറ്റിക് കണ്ടീഷനാണ്.
അപ്പൊ അതിൽ മഹാപ്രഭു കൂടി മറന്ന് അവിടെ നൃത്തം ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ അത് വീണ്ടും അതിനെ കംപ്ലീറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് മഹാപ്രഭു എക്സ്റ്റേണൽ കോൺഷ്യസിൽ വന്ന് ആ സർക്കംസ്റ്റൻസ് മനസ്സിലാക്കി നിർത്തുകയാണ്. അതാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം. ഈവൻ ചില പ്രഭുപാദ ഒരുപാട് സമയം ക്ലാസ് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഈ ഗോസ് ഇൻ ടു എക്സ്റ്റസി. പല സമയം അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജയരാധ മാധവ പാടിയിട്ട് അതേ വി ഗോസ് ഇൻ ടു എക്സ്റ്റസി, ഒന്നും ക്ലാസ് ഒന്നും നിർക്കില്ല, എല്ലാവരും നോക്കി വെക്കും. ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് അവർക്ക് തന്നെ അറിയില്ല. എന്നിട്ട് പ്രഭുപാദനെ ചോദിച്ചു. പ്രഭുപാദ പറഞ്ഞു, ജസ്റ്റ് ചാൻഡ് ഹരേ കൃഷ്ണ, കണ്ടിന്യൂ ചാൻഡിങ് ഹരേ കൃഷ്ണ. Then he just stops the class and he goes into ecstasy. ആ സമയത്ത് പ്രഭുപാദിയും പറഞ്ഞില്ല, ഐ കൺട്രോൾ മൈ എക്സ്റ്റസി. കാരണം ചില ഒരു റോങ് മെസ്സേജ് പോകാൻ പാടില്ല. എന്നാണ് റോങ് മെസ്സേജ്? അതായത് ഒരു കാസ്റ്റ് ബ്രാഹ്മണാസ്, ഒരു ഇമ്പോസ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ചില ആൾക്കാരുണ്ട്, അവർ അഭിനയിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. എക്സ്റ്റസി വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ കാണിച്ചു കൂട്ടുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്, ഇമ്പോസ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ട്. അങ്ങനത്തെ ഒരു ചീപ്പായിട്ട് ആരും കാണാൻ പാടില്ല. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സോ ദേ കൺട്രോൾ ദ എക്സസി. അതാണ് ഇവിടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും നോയിങ് ദ ഫൈനലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദ സർക്കംസ്റ്റൻസസ് ഈ സ്റ്റോപ്ഡ്. ആചാര്യ ഗോസാനീര പുത്ര ശ്രീ ഗോപാല നാമ നൃത്യ കരീത്തെ താൻഡ്രേ ആജ്ഞ ദീല ഗൗരധാമ. ആചാര്യ ഗോസാനീര പുത്ര ശ്രീ ഗോപാല നാമ നൃത്യ കരീത്തെ താൻഡ്രേ ആജ്ഞ ദീല ഗൗരധാമ. Sri Chaitanya Mahaprabhu then ordered Sri Gopala, son of Advaita Acharya, to dance. അതിനുശേഷം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അദ്വൈത ആചാര്യന്റെ മകൻ ഗോപാലിനോട് നൃത്തം വെക്കാൻ പറഞ്ഞു. പ്രേമാവൈശ്യ നൃത്യകാരി ഹായിലാം മൂർച്ഛിതേ അചേതേന ഹാനതേൻഹ പടീല ഭൂമിതേ. പ്രേമാവശ്യ നൃത്യകാരെ ഹൈല മൂർച്ഛിതേ അചേതേന ഹാനതേന പടീല ഭൂമിതേ. While dancing in ecstatic love, Sri Gopala fainted and fell to the ground unconscious. അതേപോലെ അദ്വൈതാചാര്യന്റെ മകൻ ഗോപാലനും ഡാൻസ് ചെയ്തിട്ട് എക്സ്റ്റാറ്റിക് ഇതിൽ വന്നിട്ട് ഭാവത്തിൽ വന്നിട്ട് മോഹാത്സ്യപ്പെട്ട് താഴെ വീണു എന്ന് പറയും. ആസ്തേ ആചാര്യ താൻഡ്രേ കൈലാക്കോലെ ശ്വാസരഹിതാദേക്കി ആചാര്യ ഹൈല വികലേ. ആസ്ഥാവ്യസ്തെ ആചാര്യ താൻഡ്രേ കൈലാക്കോലെ ശ്വാസരഹിതേ ദേക്കി ആചാര്യ ഹൈല വികലേ. When Sri Gopala fainted, Advaita Acharya hastily took him upon his lap. Seeing that he was not breathing, he became very much agitated. അപ്പം ഉടനെ അദ്വൈത ആചാര്യക്ക് ആളുടെ കൺസേണായി, മടിയിലെടുത്തിട്ട് അദ്ദേഹം ബ്രീതിങ് കൂടി ചെയ്യില്ല, വളരെ വിഷമം തോന്നി. നരസിംഹേര മന്ത്ര പാടി മാരെ ജലചാന്തി ഹുങ്കാരേര ശബ്ദ ബ്രഹ്മാനന്ദ യായ പാട്ടി. നൃസിംഹേര മന്ത്ര പാടി മാരി ജല ചാത്തി ഹുങ്കരേര ശബ്ദ ബ്രഹ്മാനന്ദ യയ പാതി. Dvaitacharya and others began to chant the holy name of Lord Narasimha and sprinkle water. The roaring of the chant was so great that it seemed to shake the entire universe. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, അതായത് എന്തൊരു അപകട സമയത്തും നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നരസിംഹ മന്ത്രം, നരസിംഹ കവചം, നരസിംഹ മന്ത്രം, നരസിംഹ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഓക്കെ, ഒരു ഡിവോട്ടി ക്ലാസ്സിൽ പറയായിരുന്നു, വേറൊരു ഡിവോട്ടിയുടെ, അതായത് ഏതൊരു ഹൈ പ്ലേസിൽ ട്രക്കിംഗ് പോലെ പോവായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ വണ്ടിയിലാണ് പോകുന്നത്. വണ്ടിയിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് വളരെ നേരോ റോഡാണ്, താഴെ വളരെ വാലീസാണ്, കുറച്ചൊന്ന് തെറ്റിയാൽ നേരെ അങ്ങോട്ട് പോകും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെന്ന സമയത്ത് ഒരു ചെറിയൊരു മരത്തിൽ ചെന്ന് ഇടിച്ചു. അപ്പോൾ ഇടിച്ചപ്പോൾ 2 ചക്രം താഴെ, റോഡിന്റെ താഴെ 2 ചക്രം. എപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഏത് നിമിഷത്തിൽ വേണമെങ്കിലും താഴേക്ക് വീഴാം. ഇപ്പൊ ആ സമയത്ത് എല്ലാ ഡിവോട്ടീസും നരസിംഹാർത്തി അത് പാടിയെന്ന്. ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ഇത്രയും ഇന്റൻസിറ്റിയോട് പാടിയില്ല നരസിംഹാർത്തി. അത് എന്തായാലും രക്ഷപ്പെട്ടു. അവരെല്ലാരും ആ ജീപ്പ് കാർന്ന് അവരിറങ്ങി രക്ഷപ്പെട്ടു നരസിംഹ. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ നരസിംഹാർത്തി പറയുമ്പോൾ വളരെ റിച്വലായിട്ട് പാടുന്നു. പക്ഷെ അന്നത്തെ നരസിംഹാർത്തി ഒരിക്കലും ജീവിതത്തിൽ അതേപോലെ പാടിയില്ലാന്ന്. കാരണം ജീവൻ പണയത്തിലാണ്. അപ്പൊ അതേപോലെ നമുക്ക് ഏതൊരു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പരിസ്ഥിതി വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ഡിവോട്ടീസിനെ, നരസിംഹ ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ അദ്വൈത ആചാര്യനും മറ്റു ഡിവോട്ടീസും വളരെ ഉച്ചത്തില്, ഈവൻ ഇറ്റ് സീം ടു ഷേക്ക് ദ എൻറ്റയർ യൂണിവേഴ്സ്.
അനേക കരില തപുനഹായ ചേതന ആചാര്യ കാന്തേന കാന്തേ സഭാ ഭക്തഗണ. ಅನೇಕ ಕರೀಲ ತಬುನ ಹಯ ಚೇತನ ಆಚಾರ್ಯ ಕಂದೇನ ಕಂದೆ ಸಭಾ ಭಕ್ತ ಗಣ. When the boy did not regain consciousness after some time, Advaita Acharya and the other devotees began to get. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടും അദ്വൈതാചാര്യ മകൻ ബോധാവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നില്ല. അപ്പൊ അദ്വൈതാചാര്യം മറ്റുള്ള ഡിവോട്ടീസും കരയാൻ തുടങ്ങി. താപേ മഹാപ്രഭു താൻ്റെ ഭൂഖ്യ ഹസ്തദീലാം ഉത്ഥാന ഗോപാല ബലി ഉച്ചൈശ്വരേ കഹില. ತಾಬೆ ಮಹಾಪ್ರಭು ತಾಂಡ್ರ ಬುಕ್ಕೆ ಹಸ್ತ ದಿಲ ಉತ್ತ ಗೋಪಾಲ ಬಾಲೆ ಉಚ್ಚೈಸ್ವರೆ ಕಹಿಲ. Then Sri Chaitanya Mahaprabhu placed his hand on the chest of Sri Gopala and said loudly, Gopala, stand up. ആ സമയത്താണ് ഇവരെല്ലാവരും വിഷമിച്ച് കരയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തൻ്റെ ലോട്ടസ് ഹാൻഡ് ഗോപാലിന്റെ ചെസ്റ്റില് വെച്ച് ലൗഡ്ലി പറഞ്ഞു, ഗോപാല സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ്, എഴുന്നേൽക്കൂ. സുനിതേ ഗോപാലേ ഹൈല ചേതനം ഹരിബലി നൃത്യകരേ സർവഭക്തഗണ. ಸುನೀತಿ ಗೋಪಾಲೇರ ಹೈಲ ಚೇತನ ಹರಿಬಾಲಿ ನೃತ್ಯಕಾರೆ ಸರ್ವ ಭಕ್ತ ಗಣ. As soon as Gopala heard the voice of Sri Chaitanya Mahaprabhu, he immediately came to his senses. All the devotees then began to dance, chanting the holy name of the Lord. Chaitanya Mahaprabhuന്റെ ശബ്ദം വാണി കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ ഗോപാലൻ കോൺടെസ്റ്റിൽ വന്നു. വീട്ടിൽ എല്ലാ ഭക്തന്മാരും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കലും ഡാൻസും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു. ഏ ലീല വർണ്ണിയാച്ചേന ദാസ വൃന്ദാവന അതേവ സംക്ഷേപകരി കരിലും വർണ്ണന. ലീല വർണ്യ ദാസ വൃന്ദാവന അദ്വയ സംക്ഷേപകരി കരിലും വർണ്ണന. എന്താണ് പറയുന്നത്? This incident has been described in detail by Vrindavan Das Thakura. Therefore, I have described it only in detail. അപ്പൊ ഈ ലീല വൃന്ദാവൻ ദാസ് ഠാക്കൂർ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഉണ്ട്. കാരണം ആദ്യത്തെ ഞാൻ നേരത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ആദ്യത്തെ 24 വർഷത്തെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെയും തന്റെ കൂടെയുള്ള ഭക്തന്മാരുടെയും ലീലകളെല്ലാം വളരെ സംക്ഷിപ്തമായിട്ട് കൊടുക്കും. കാരണം വെച്ചാൽ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വൃന്ദാവൻ ദാസ് ഠാക്കൂർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ വോള്യം കൂട്ടണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആർക്കെങ്കിലും അതിൽ കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വൃന്ദാവൻ ദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ ആ മറ്റേ ചൈതന്യ ഭാഗവതം വായിച്ചാൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കിട്ടും. അതാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ്. സാധാരണ ഭൗതിക ലോകത്തില് ഒരു ഓഥർ മറ്റൊരു ഓഥറിന്റെ ബുക്ക് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യില്ല. എൻ്റെ ബുക്ക് മാത്രം വായിച്ചാൽ മതി അല്ലേ? എല്ലാവരുടെയും എന്താണ് എൻ്റെ ബുക്ക്, അതാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള മഹത്വമായിട്ടുള്ള, അതിലാണ് എല്ലാം നല്ല. മറ്റുള്ളവരെ എങ്ങനെയെങ്കിലും വെറുതെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ, ചാൻസ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് താഴ്ത്തി വയ്ക്കാൻ നോക്കും. അതായത് പബ്ലിക് ഓപ്പൺലി അല്ല, എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു സട്ടിൽ ലെവലിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും അവരെ താഴ്ത്താൻ നോക്കും. ഇവിടെ എന്താണ്? ഇതാണ് സ്പിരിച്വൽ പ്ലെയിനുള്ള ഡിവോട്ടീസിന്റെ. അവര് തൻ്റെ എന്നെക്കാളും എത്രയോ ഭേദമാണ്, എത്രയോ മെച്ചപ്പെട്ടതാണ് വൃന്ദാവൻ ദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ കൃതി. അത് പോയി വായിക്കാനാണ് പറയുന്നത്. ഏത് ഓതറോ അങ്ങനെ പരിചയം അല്ലേ? റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യണം. ഞാൻ ഐ എം വെരി ലോലി. വൃന്ദാവൻ ദാസ് ഠാക്കൂർ അതും കൂടി പറയുന്നത് വ്യാസദേവന്റെ അവതാരമാണ്. അത് പോയി വായിച്ചോളൂ, കൂടുതൽ ഇതിനെപ്പറ്റി ഇവരാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ ആദ്യത്തെ 24 വർഷത്തെ എല്ലാ ലീലകളും വളരെ ബ്രീഫായിട്ടാണ് ഇവിടെ കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി കൊടുക്കുന്നത്. So this is a matter of etiquette. Prabhupada തന്നെ പറയുന്നത്, this is a matter of etiquette. If a previous acharya has already written about something, there is no need to repeat it for personal sense gratification or to outdo the previous acharya. ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഒരു എറ്റിക്കേറ്റ്. അതെ, ഭാരതന്റെ മുമ്പത്തെ ആചാര്യന്മാര് അതിൽ ഡീറ്റെയിൽ എഴുതിയിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നെ വീണ്ടും അതിനെ പൊലിപ്പിച്ച് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലേ? അതാണ് പറഞ്ഞത്. അത് എന്താണ്? നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്കും നമ്മളുടെ പേരും പ്രശസ്തിക്കുമായിരിക്കും. ഇവിടെ കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി തൻ്റെ ഒരു വിനമ്രത കാണിക്കുകയാണ്, നമ്മളെയും കൂടി പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. നമ്മളുടെ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം വളരെ ഡീറ്റെയിൽ എഴുതിയെങ്കിൽ അതിനെ വീണ്ടും നമുക്കൊരു കമൻറ്റ് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ അത് വായിച്ചാൽ ഇഷ്ടം പോലെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും. അതാണ് സയൻസ് ഫോർ പേഴ്സണൽ സയൻസ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓർ ടു ഔട്ട്ഡു ദ പ്രീവിയസ് ആചാര്യൻ. Unless there is some definitive improvement, one should not repeat. അതിനും അതായത് ആ ആചാര്യൻ, പൂർവ്വ ആചാര്യൻ എന്തെങ്കിലും പോയിന്റ് വിട്ടിട്ടുണ്ട്, അതിന് കൂടുതൽ ഇത് എല്ലാം കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം മാത്രമേ അത് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് സെയിം തന്നെ
നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ताबे महाप्रभु क्षणे का विश्राम करिया स्नाना करी बारे गेला भक्त गणालाना. ताबे महाप्रभु क्षणे का विस्मरा करिया स्नाना करी परे गेला भक्त गाना लाना. After taking rest, Sri Chaitanya Mahaprabhu and all the devotees departed to take their baths. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം എല്ലാവരും കുറച്ചു നേരം വിശ്രമിച്ചു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു മറ്റു ഭക്തന്മാരെ എല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് അവരെ കുളിക്കാൻ വേണ്ടി പോയി. അത് ഗുണ്ടിജ മാർജനത്തിന് ശേഷമുള്ള കാര്യം അതൊക്കെ പറയുന്നു. തീരെ ഉഠി പരേന പ്രഭു സൂക്ഷവസന നരസിംഹ ദേവേ നമസ്കാരി ഗേല ഉപവന. तीरे उति परेना प्रभु सुक्षावासना नृसिंह देवा नमस्कारी गेला उपवना. After bathing, the Lord stood on the bank of the lake and put on dry garments. After offering obeisances to Lord Narasimhadeva, whose temple was nearby, the Lord entered a garden. അപ്പോൾ കുളിച്ച ശേഷം ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് നരസിംഹദേവ ടെമ്പിളിൽ പോയി പ്രണാമം കൊടുത്തു. അതിന് ശേഷം അടുത്തുള്ള പൂന്തോട്ടത്തിലെ ഗാർഡനിൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പോയി. ഉദ്യാനെ വസീല പ്രഭു ഭക്ത ഗണലാന താബേ വാണിനാഥായില മഹാപ്രസാദാലാന. उद्याने वासीला प्रभु भक्ता गाना लाना ताबे वनिता ऐला महाप्रसादा लाना. Okay, in the garden, Sri Chaitanya Mahaprabhu sat down with other devotees. Vaninath Rai then came and brought all kinds of Mahaprasam. ആരാണ് വാണിനാഥ റായ്? ആരാണ്? മറന്നോ? ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു എനിക്ക് മാത്രമേ മറവിള്ളൂ. ഓർമ്മയില്ല? രാമാനന്ദറായ ആരാണ്? രാമാനന്ദറായ ആരാണ്? അതറിയില്ലേ? അവിടുത്തെ ഗവർണറായിരുന്നില്ലേ? എന്താ മാജി? ആയിരുന്നില്ലേ? കേൾക്കുന്നില്ല, മാജി പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നില്ല. സൂപ്പർവൈസർ ആയിരുന്നില്ലേ രാമേന്ദ്രയെ? ഇവിടുത്തെ പ്രതാപരുദ്ര മഹാരാജന്റെ അവിടുത്തെ യെസ്, ഗവർണർ ആയിരുന്നു മദ്രാസിന്റെ. പക്ഷെ ആരാണ് ഈ ലീലയിൽ? ആരാണ്? വ്രജലീലയിൽ ആരായിരുന്നു? വിശാഖസഖി. വിശാഖ അർജുന അല്ലെ. പക്ഷെ ഇവിടെ രാമാനന്ദറായി, വാണിധറായി 5 പാണ്ഡവന്മാരുടെ ഭവാനന്ദറായിയുടെ മക്കളാണ്. വാണിനാഥറായി, ഗോപാൽ പട്നായക്, രാമാനന്ദറായി പറഞ്ഞ അങ്ങനെ 5 പേരുണ്ട്. അത് ഭവാനന്ദറായി, പാണ്ഡു 5 മക്കളും. അപ്പോൾ വാണിനാഥ് റായ് രാമാനന്ദറായുടെ ബ്രദറാണ്. വാണിനാഥ് റായയ്ക്ക് കൊടുത്ത എന്താണ് സേവ? പ്രസാദം അറേഞ്ച്മെന്റ്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. വാണിനാഥ് റായ് then came and brought all kinds of Mahaprasadam. കാശി മിശ്ര തുളസി പാടിച്ച ദ്വിജന പഞ്ചസത ലോകയത കരയേ ഭോജന തഥാ അന്നപീഠപാന സഭ പഠായില ദേക്കി മഹാപ്രഭു രാമനെ സന്തോഷായില. കാശി മിശ്ര തുളസി പടിച്ച ദ്വിജന ഷഡലോകയത കരയേ ഭോജന തഥാ അന്നപീഠപാന സഭ പഠായില ദേക്കി മഹാപ്രഭു രാമനെ സന്തോഷായില. Okay, Kashi Mishra and Tulasi, the superintendent of the temple, brought as much prasadam as 500 men could eat. Seeing the large quantity of prasadam, which consisted of rice, cake, sweet rice, and a variety of vegetables, Sri Chaitanya Mahaprabhu was very satisfied. അപ്പോൾ കാശി മിശ്ര ആരാണ്? കാശി മിശ്ര വീട്ടിലാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് അക്കോമഡേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? അപ്പോൾ കാശി മിശ്രയാണ് എല്ലാ അക്കോമഡേഷൻ്റെയും ചാർജ് എടുത്തത്. പിന്നെ തുളസി സൂപ്രിൻറ്റൻഡന്റ് ഓഫ് ടെമ്പിൾ. അപ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രസാദം, അത് അതിൽ റൈസ്, കേക്ക്സ്, സ്വീറ്റ് റൈസ്. ഇപ്പം നമ്മളുടെ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ എസ്പെഷ്യലി മാതാജിമാർക്ക് നമുക്ക് പറ്റൂട്ടോ, ഞാൻ അതിൽ ഇൻവോൾവ് ആവുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരുപാട് പ്രസാദം. എത്രയോ ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ പ്രസാദത്തിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട്. എത്ര ഡിഷസ് അല്ലേ?
ആ പേര് പല ഡിഷസിന്റെ പേര് നമ്മൾ കേട്ടത് കൂടിയില്ല. അതില് രാഘവ് പണ്ഡിറ്റ്, സച്ചി മാതാജി, അതേപോലെ അദ്വൈതാചാര്യ, ഇവിടെയൊക്കെ അവരുടെയൊക്കെ ആ പ്രസാദത്തിന്റെ ഇത് എത്ര ഡിഷസ് ആണ്. ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽഡ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഉണ്ടല്ലേ പ്രഭു കേക്ക്. എന്റെ അടുത്ത് ഒരു ചോദിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താ കേക്ക് ഒക്കെ ഓഫർ ചെയ്യണ ഭഗവാനെന്നേ. അത് ക്രിസ്ത്യൻസിന്റെ ഒരു ഇതുപോലെയൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു. പക്ഷെ ഇതില് നോക്കൂ പ്രഭു, ഇതില് ഓൾറെഡി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കാലത്തെ കേക്ക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. എല്ലാം ഉണ്ട്, എല്ലാ ടൈപ്പും ഉണ്ട്, എല്ലാ ടൈപ്പ് പ്രസാദം ഉണ്ട്. പൂരി ഗോശാനി മഹാപ്രഭു, ഭാരതി ബ്രഹ്മാനന്ദ, അദ്വൈതാചാര്യ അര പ്രഭു നിത്യാനന്ദ. Puri Goswami Mahaprabhu, Bharati Brahmananda, Advaitacharya Ara Prabhu Nityananda. Among the devotees present with Sri Chaitanya Mahaprabhu were Paramananda Puri, Brahmananda Bharati, Advaitacharya and Nityananda Puri. Okay. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ പരമാനന്ദപുരി, ബ്രഹ്മാനന്ദ ഭാരതി ഇവരെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്ററുടെ ഗോഡ് ബ്രദേഴ്സ് ആണ്. അദ്വൈതാചാര്യ, നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ഇവരെല്ലാം സീനിയറാണ്. നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും തമ്മിലുള്ള ഏത് ഡിഫറൻസ് അറിയോ? 12. അദ്വൈതാചാര്യ സ്റ്റിൽ സീനിയറാണ്, വളരെ സീനിയറാണ് അദ്വൈതാചാര്യ. ആചാര്യ രത്ന, ആചാര്യ നിധി, ശ്രീവാസ ഗദാധര, ശങ്കര നന്ദനാചാര്യ, ആര രാഘവ വക്രേശ്വര. Acharya Ratna, Acharya Niti, Srivasa Gadadhara, Shankara Nandanacharya, Ara Raghava Vakreshwara. ആചാര്യ രത്ന, ആചാര്യ നിധി, ശ്രീവാസ ഠാക്കൂര, ഗദാധര പണ്ഡിത, ശങ്കര നന്ദനാചാര്യ, രാഘവ പണ്ഡിത ആൻഡ് വക്രേശ്വര were also present. എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു. ആചാര്യരത്ന, ആചാര്യനിധി, ശ്രീവാസ ഠാക്കൂര, ഗദാധര പണ്ഡിത, ശങ്കര നന്ദനാചാര്യ, രാഘവ പണ്ഡിത്, വക്രേശ്വര എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു കൂടെ പ്രസാദം ഓണർ ചെയ്യാൻ. പ്രഭു ആജ്ഞാപാന വൈസേ ആപനെ സർവഭാമ, പിണ്ടാര ऊपरे प्रभु वैसे लाना भक्त गणा. प्रभु आज्ञा पाना वैसे अपने सर्वभौमा, पिंडारा उपारा प्रभु वैसा लाना भक्ता गणा. Receiving the permission of the Lord, Sarvabhauma Bhattacharya sat down. Sri Chaitanya Mahaprabhu and all his devotees sat on raised wooden seats. അപ്പോൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യോടും പറഞ്ഞു ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ഡിവോട്ടീസും റേസ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലെ വുഡൻ സീറ്റില് ഇരുന്നു. താരാതലെ താരാതലെ കാരി അനുക്രമ, ഉദ്യാന ഭരി വൈസേ ഭക്ത കരിതേ ഭോജന. तारा तले करी अनुक्रमा, ध्याना बारे वैसा भक्ता करीते भोजन. In this way, all the devotees sat down to take their lunch in consecutive lines, one beside the other. അതുപോലെ എല്ലാവരും ലൈനിലിരുന്ന് പ്രസാദം ഓണർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഹരിദാസ ബലി പ്രഭു ദാക്കെ ഘണ ഘനെ ഘണ, ദൂരെ രാഹി ഹരിദാസ കരെ നിവേദന. हरिदासा बाली प्रभु देखा गाना गाना, दूरी राहे हरिदासा कारी निवेदना. Sri Chaitanya Mahaprabhu was repeatedly calling Haridas, Haridas. And at that time, Haridas, standing at a distance, spoke his photo. Chaitanya Mahaprabhu ആരെയാണ് അന്വേഷിച്ചത്? ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനെ. അപ്പോൾ വളരെ ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു. അപ്പോൾ വളരെ ദൂരെ നിന്നിട്ട് ഹരിദാസ് പറഞ്ഞു. എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഭക്ത സംഘേ പ്രഭു കരുണ പ്രസാദാംഗീകാരാം, ഏ സംഘേ വസിതേ യോഗ്യ നഹി മുനിചാര. भक्ता संगे प्रभु करुणा प्रसाद अंगीकारा, ए संगे वसीदे योग्य नहीं मुनिचारा. Haridas Thakur said, let Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu take his lunch with the devotees. Since I am abominable, I cannot sit down among you. എന്താണ് പറയുന്നത്? ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ പറഞ്ഞു, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും ഭക്തന്മാരും എല്ലാം പ്രസാദം ഓണർ ചെയ്യട്ടെ. ഞാൻ അത്ര ഒരു വലിയ കുടുംബത്തിലല്ല, കുലത്തിൽ ജനിക്കാത്ത അന്നും അരുതുണ്ടായിരുന്നു. സ്വന്തം ഫീലിംഗ് ആണല്ലോ, ആരും പറഞ്ഞിട്ടല്ല. അദ്ദേഹത്തിന് സ്വയം എനിക്ക് അതിന് യോഗ്യതയില്ല, അവരെല്ലാം കൂടെ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള യോഗ്യതയില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ഐ കനോട്ട് സിറ്റ് ഡൗൺ എമംഗ് യു. വാച്ചി മോരെ പ്രസാദ ഗോവിന്ദ ദീപേ ബാഹിർദ്വാരേ,
मन जानी प्रभु पुना न बालीला तांड्रे पाचे मोरे प्रसादा गोविंदा दीपे बाहिद्वारे मना जानी प्रभु पुना न बालीला तांड्रे. Govinda will give me prasadam later outside the door. Understanding his mind. Sri Chaitanya Mahaprabhu did not call him again. എന്താണ് പറയുന്നത്? ഗോവിന്ദൻ ആരാണ്? ഗോവിന്ദൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ സർവൻ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇവരെല്ലാം കഴിച്ച ശേഷം മഹാപ്രഭുവിന്റെ പ്രസാദം ഉച്ചിഷ്ടം അതെനിക്ക് കൊടുന്നു തരും. അപ്പോൾ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ മനസ്സിലാക്കിയ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അദ്ദേഹത്തിനെ നിർബന്ധിച്ചില്ല. സ്വരൂപ ഘോഷാനി ജഗദാനന്ദ ദാമോദര കാശീശ്വര ഗോപീനാഥ വാണിനാഥ ശങ്കര പരിവേഷണ കരേ താഹാൻ ये सात जना मध्य मध्य हरिध्वनि करे भक्त गणा. स्वरूप गोसानी जगन्नाथ दामोदर काशीश्वर गोपीनाथ वाणीनाथ शंकर परिवेशना करे ताहान ए सदा जना मध्य मध्य हरिध्वनि करे भक्त गणा. स्वरूप दामोदर गोस्वामी, जगदानंद दामोदर पंडिता, काशीश्वर गोपीनाथ वाणीनाथ and Shankara distributed prasadam. And the devotees chanted the holy names at intervals. ഇവരെല്ലാം പ്രസാദം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ, ഇവർക്കെല്ലാം പ്രസാദം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട്, ഇത്രയും ഡിവോട്ടീസ് ചേർന്ന പ്രസാദം. ആ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അവിടെ ധ്വനി, എന്ത് ധ്വനി? ഭഗവാന്റെ നാമം അല്ലെ, നാമധ്വനി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അവര് ഉച്ചത്തിൽ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഹോളീന ഭോജന കൃഷ്ണേ പൂർവേ യാച്ചേ ഖൈല സെലീല മഹാപ്രഭുര മനെ സ്മൃതി ഹൈല. കുലീന ഭോജന കൃഷ്ണേ പൂർവയാച്ചി കൈല ലീല മഹാപ്രഭുര മാനെ സ്മൃതി ഹൈല. Lord Sri Krishna had previously taken his lunch in the forest, and that very pastime was remembered by Sri Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu ഈ അവസരത്തില് എന്താണ് ആലോചിക്കുന്നത്? ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്റെ ഗോപബാലന്മാരോട് കൂടിയിട്ട് കാട്ടിൽ പോയിട്ട് എല്ലാവരും കൂടി കൃഷ്ണൻ മധ്യത്തില് ബാക്കി എല്ലാവരും അങ്ങനെ റൗണ്ട് ആയിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് ആ പ്രസാദം കഴിക്കുന്നതാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. ആ ലീലയാണ് ഓർത്തത്. യദ്യപി പ്രേമാവൈശേ പ്രഭു ഹൈല അസ്ഥിര സമയ ഭുജിയ പ്രഭു ഹൈല കിച്ചുധീര. यद्यपि प्रेमावश्य प्रभु हैला अस्थिरा साम्या भुजिया प्रभु हैला किच्चोदीरा. Just by remembering the pastimes of Lord Sri Krishna, Sri Chaitanya Mahaprabhu was agitated by ecstatic love. But considering the time and circumstances, he remained somewhat patient. Again, വീണ്ടും അല്ലേ, അപ്പൊ അത് ഓർത്തപ്പോ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആ എക്സ്റ്റസിയിൽ പോവാണ്. അപ്പൊ ആ സാഹചര്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അദ്ദേഹം കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് വളരെ പേഷ്യൻ്റോടുകൂടി ഇരുന്നു. മനസ്സിലായില്ലേ? പോണ്ട, ജസ്റ്റ് ബൈ റിമെമ്പറിങ് ദ പാസ്റ്റ് ടൈംസ് ഓഫ് ലോർഡ് ശ്രീകൃഷ്ണ. കാരണം നമുക്കറിയാം രാധാറാണിക്ക് കൃഷ്ണനെ റിസംബിൾ ചെയ്യുന്ന എന്തേലും കണ്ടാൽ മതി ഉടനെ എക്സ്റ്റസിയിൽ പോവും, ഫെയിന്റ് ചെയ്യും. ആ രാധാറാണിയാണ് ഇവിടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അല്ലെ, ആ രാധാറാണിന്റെ മുകളിലാണ്. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു ലീല ഓർത്താൽ മതി, എന്തെങ്കിലും ഡാർക്ക് ക്ലൗഡ് കണ്ടാൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൃക്ഷം ഭഗവാന്റെ ആ കോംപ്ലക്ഷനെ റിസംബിൾ ചെയ്യുന്ന തമാൽ വിഷു എന്തെങ്കിലും കണ്ടാൽ മതി, ഉടനെ എന്തായി? ഗംഗ കണ്ടാൽ മതി, ഒരു നദി കണ്ടാൽ മതി, ഒരു പർവ്വതം കണ്ടാൽ മതി, ഉടനെ അത് ഓർമ്മ വരും. പിന്നെ എക്സ്റ്റസിൽ പോവും, പിന്നെ ആ മഹാഭാവത്തിൽ പോവും. അപ്പൊ ഇത് അതിന് പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു സാഹചര്യമല്ലേ അവിടെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് ഈ റിമെയിൻ സംവാട്ട് പേഷ്യന്റ്. പ്രഭു കഹേ മോരെ ദേഹ ലാഫ്ര വ്യഞ്ജനെ പീഠാപാന അമൃത ഗുട്ടിക ദേഹ ഭക്ത ഗണേ. प्रभु कहे मोर देहा लाफ्रा व्यंजना पिता पाना अमृता गुटिका देहा भक्ता गणे. Sri Chaitanya Mahaprabhu said, you can give me the ordinary vegetable known as Lafra Vyanjana, and you may deliver to all other devotees better preparations like cakes, sweet, rice, and Amrita Guttika. Lafra Vyanjana is a combination of 7 green vegetables, all mixed together. It is often mixed with rice and delivered to poor men. Amrita Guttika is a preparation of thick puri mixed with condensed milk. It is also known as Amrita Rasavali. അപ്പോൾ എന്താണ് ലാഫ്ര വ്യഞ്ജന? അത് 7 പച്ച, അതായത് ഗ്രീൻ വെജിറ്റബിൾസിന്റെ ഒരു മിക്സ് ആണ്.
അതെല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് സാധാരണ പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാർ കഴിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് മഹാപ്രഭു പറയുന്നത്? കാരണം വെച്ചാൽ മഹാപ്രഭു സന്യാസിയാണ്. എനിക്ക് വളരെ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പാടില്ല, സന്യാസ ഭാവം അനുസരിച്ചിട്ട്. അപ്പൊ അതെനിക്ക് മതി. ബാക്കിയുള്ള വളരെ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡൊക്കെ മറ്റുള്ള ആർക്ക് കൊടുക്കണം? ഡിവോട്ടീസിന് കൊടുക്കാനാണ് പറയുന്നത്. സർവജ്ഞ പ്രഭു ജാനേന യാൻഡേ യേ ബായ താൻഡേ താൻഡേ സേ ദ്യോയായ സ്വരൂപാദ്വാരായ. सर्वज्ञ प्रभु जाने ना यान रे बाया तान रे से देयो या सर्वरूपा द्वाराया. Since Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu is omniscient, he knew what types of preparations each person liked. He therefore had Swarup Damodar deliver these preparations to each devotee to his full satisfaction. Chaitanya Mahaprabhu എല്ലാവരുടെയും ആ പ്രയോറിറ്റി, ടേസ്റ്റ്, രുചി, ഇഷ്ടം അറിയാം. എങ്ങനെ? കാരണം എന്താണ്? ഈസ് ഒംനിഷ്യൻ. ഒംനിഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സർവജ്ഞ, എല്ലാം അറിയുന്നതാണ്. ഭഗവാന്മാരുടെ എല്ലാം അറിയുള്ളൂ അല്ലേ? ഭഗവാൻ നമ്മുടെ എല്ലാവരും ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാവിന്റെ രൂപത്തിലുണ്ട്. പാസ്റ്റ്, പ്രസന്റ് ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ, ഏത് നുക്കൻ കോർണറിലും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ഭഗവാൻ അറിയാം. അപ്പൊ അവിടെ ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഒമിനിഷ്യന്റ് ആണെന്ന് അറിയാം ആർക്ക് എന്താണ് ഇഷ്ടമെന്ന്. അതുകൊണ്ട് സ്വരൂപ് ദാമോദർ ഗോസ്വാമി മഹാരാജിനോട് പറഞ്ഞു, എല്ലാവർക്കും എന്നെ സാധനം ഇഷ്ടമാണ്, അതനുസരിച്ചിട്ട് അവർക്ക് സെർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ ഫുൾ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ. ജഗദാനന്ദ ബേഡായ പരിവേഷണ കരിതേ പ്രഭുര പാതേ ഫല ദ്രവ്യദേന ആചംബിതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജഗദാനന്ദ ബേഡായ പരിവേഷണ കരീതേ പ്രഭുര പാതേ ഫല ദ്രവ്യദേന ആചംബിതേ. Jagadananda went to distribute prasadam and suddenly he placed all the first class preparations on the plate of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Jagadananda എന്താ ചെയ്തത്? നേരെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ആ 7 ഗ്രീൻ വെജിറ്റബിൾസിന്റെ ഒരു കിച്ചടി പോലുള്ള അത് തന്നാൽ മതി, ബാക്കി എല്ലാ റിച്ച് ഫുഡും മറ്റ് ഡിവോട്ടീസ്. ജഗദാനന്ദ എന്താ ചെയ്തത്? ഹി ടുക്ക് ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. പെട്ടെന്ന് എല്ലാ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് പ്രിപ്പറേഷൻസിനും ആരുടെ പ്ലേറ്റ് വെച്ചു? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. ആരാണ് ജഗദാനന്ദ? വ്രജലീലയില്, കൃഷ്ണലീലയില് ഓർമ്മയില്ല പ്രഭു. സത്യഭാമ. സത്യഭാമ സത്യഭാമ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യും അല്ലേ? സത്യഭാമയുടെ റൂൾ അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ അതാണ് അവിടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് എല്ലാ ബെസ്റ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ ആ പ്ലേറ്റ് വെച്ചു. യദ്യപി ദിലെ പ്രഭു താന്റെ കരേണ രോഷ ബാലെ ഛാലെ താപൂദേന ദിലെ സേ സന്തോഷ. यद्यपि दिले प्रभु तांरे करे ना रोरा बाले चाली ताबू देना दिले से संतोषा. When such nice prasadam was put on the plate of Sri Chaitanya Mahaprabhu, the Lord was outwardly very angry. Nonetheless, when the preparations were placed on his plates, sometimes by tricks and sometimes by force, the Lord was satisfied. അപ്പൊ പുറമെ കാണിക്കണ്ടേ? അത് ചെയ്ത പറഞ്ഞതനുസരിച്ചില്ല, അതിന് വിപരീതമാണ് ചെയ്തത്. പക്ഷെ ആൾക്കാർക്ക് കാണിക്കണ്ടേ? ഇപ്പൊ ഭയങ്കര എക്സ്റ്റേണലി ഭയങ്കര ദേഷ്യമായിട്ട് കാണിച്ചു. ചില സമയത്ത് ഹീസ് പ്ലേഡ് സംടൈം ബൈ ട്രിക്സ് ആൻഡ് സംടൈം ബൈ ഫോഴ്സ് ദി ലോർഡ് വാസ്. ചില സമയത്ത് അതായത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ജസ്റ്റ് എക്സ്റ്റേണലി മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്, പക്ഷെ ചില സമയത്ത് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കാണിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം പാർട്ട് ഓഫ് ലീല. പുനരപി സേ ദ്രവ്യകരേ നിരീക്ഷണ താൻഹ ഭയേ പ്രഭു കിച്ചു കരേണ ഭക്ഷണ. पुनरभि से द्रव्य करे निरीक्षणा तांरे पाये प्रभु किछु करेना भक्षणा. When the food was thus delivered, Sri Chaitanya Mahaprabhu looked at it for some time. Being afraid of Jagadananda, he finally ate something. ജഗദാനന്ദനെ പേടിച്ചിട്ട് കഴിച്ചു. അതായത് the proprietor, the controller, the master, the enjoyer of the universe is afraid of ജഗദാനന്ദ. അങ്ങനെ അവസാനം കഴിച്ചു. ഇതാണ് എന്താണ്
ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അഹം ഭക്ത പരാധീനോ, ഞാൻ എൻ്റെ ഭക്തന്മാരുടെ അധീനത്തിലാണ്. ഐ എം കോൺകേർഡ് ബൈ മൈ ഡിവോട്ടീസ്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അധിപനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാൻ തൻ്റെ ഭക്തന്മാരുടെ അധീനത്തിൽ വരുന്നു. ना खाइले जगदानंद करिबे उपवासा तारा आगे किच्छु खाना माने आई त्रासा. ना कहिले जगन्नाथ करीबे उपवासा तंद्रा आगे किच्छु कहना माने ഐത്രസ. അഥവാ ജഗദാനന്ദൻ കൊടുത്തിട്ട് കഴിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ജഗദാനന്ദൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഉപവാസം എടുക്കും. അത് പേടിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. The Lord knew that if he did not eat the food offered by Jagannatha would certainly fast. Being afraid of this, Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu ate some of the prasadam. അതറ്റ് കഴിക്കാതിരുന്ന് ദേഷ്യപ്പെട്ടാൽ ജഗദാനന്ദൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരിക്കലും കഴിക്കില്ല, പ്രസാദം കഴിക്കില്ല, ഫാസ്റ്റ്. നന്നായിട്ട് ആർക്കറിയാം. അത് ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ ശകാരിക്കാനുള്ള ആ പവറും കൂടിയും ജഗദാനന്ദൻ ഉണ്ട്. എങ്ങനെ കൃഷ്ണലീലയില് സത്യഭാമ എപ്പോഴും ചാസ്റ്റൈസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ? രുക്മിണി അങ്ങനെയല്ല, വളരെ സബ്മിസീവാണ്. സത്യഭാമ അങ്ങനെയല്ല, സത്യഭാമ വളരെ അഗ്രസീവാണ്, എപ്പോഴും ചാസ്റ്റൈസ് ചെയ്തിരിക്കും. അതേപോലെ ഇവിടെ ജഗദാനന്ദർ ഉണ്ട്. സ്വരൂപ ഘോഷാനി ഭാല മിസ്റ്റർ പ്രസാദലാന പ്രഭു കെ നിവേദന करे आगे दांडाना. स्वरूप गोसानी बाला मिस्ता प्रसादा लाना प्रभु के निवेदना करे आगे दंताना. Swarup Damodar Goswami then brought some excellent sweetmeats and standing before the Lord offered them to him. അപ്പൊ അതിന് ശേഷം ആര്? സ്വരൂപ് ദാമോദർ ഗോസ്വാമി, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഏറ്റവും ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള 2 അസോസിയേറ്റ്സിൽ ആരാണ്? സ്വരൂപ് ദാമോദർ ഗോസ്വാമി ഫസ്റ്റ്, ദെൻ രാമാനന്ദ റായ്. ഇതാണ് ഏറ്റവും ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള അസോസിയേറ്റ്. അപ്പൊ ആ സ്വരൂപ് ദാമോദർ ഗോസ്വാമി എന്ത് സ്വീറ്റ് മീൻസ് കൊടുന്നു, സ്വീറ്റ് കൊടുന്നു, ഓഫർ ഇടുന്നു. ഏ മഹാപ്രസാദ അല്പ കരഹാസ്വാദന ലേഖ ജഗന്നാഥ കൈസേ കാര്യാചേന ഭോജന. एहि महाप्रसाद अल्पा कराह आस्वादना देखा जगन्नाथ कैचे कार्याचेना भोजना. Swarup Damodar Goswami then said, just take a little of this Mahaprasadam and see how it is that Lord Jagannatha has accepted. എന്താ പറഞ്ഞത്? ഈ മഹാപ്രസാദം ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ. എന്നിട്ട് നോക്കാൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ മഹാപ്രസാദം ജഗന്നാഥ സ്വാമി എങ്ങനെ അത് സ്വീകരിച്ച് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു പറയാം. ഏതാ ബലി ആകെ കിച്ചു കരേ സമർപ്പണം താൻരാ സ്നേഹ പ്രഭു കിച്ചു കരേണ ഭോജന. यदा बलि आगे किच्छु करे समर्पणा तांड्रा स्नेहे प्रभु किच्छु करेना भोजना. Upon saying this, Swarup Damodar Goswami placed some food before the Lord, and the Lord, out of affection, ate it. അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് സ്വരൂപ് ദാമോദർ ഗോസ്വാമി പ്രസാദം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കൊടുത്ത്, അപ്പോൾ ആ വാത്സല്യം കൊണ്ട് അത് കഴിച്ചു. ये माता दुई जना करे भारा बारा विचित्रा ये दुई भक्तेरा स्नेह व्यवहारा. हे माता दुई जना करे बारा बारा विचित्रा ये दुई भक्तेरा स्नेहा व्यवहारा. Swarup Damodar and Jagdananda again and again offered the Lord some food. Thus they behaved affectionately with the Lord. This was very, very uncommon. രണ്ടുപേരും സ്വരൂപ് ദാമോദറും ജഗദാനന്ദം വീണ്ടും വീണ്ടും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് വ്യഞ്ജനങ്ങൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ തൻ്റെ ഭക്തന്മാരെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഓണർ ചെയ്തുകൊണ്ട് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ആൻഡ് ദിസ് വാസ് വെരി വെരി അൺകോമൺ. സാധാരണ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല, ഇതെല്ലാം വളരെ വളരെ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ആയിട്ടുള്ള ലീലകളാണ്. സർവഭൗമ പ്രഭു വസാനാചേന വാമപാസേ ദുയി ഭക്തേര സ്നേഹ ദേഖി സർവഭൗമ ഹാസേ. सर्वभौम प्रभु वसंचेन वाम पासे दुई भक्तेरा स्नेहा देखी सर्वभौम हासे. The Lord made Sarvabhauma Bhattacharya sit on his left side, and when Sarvabhauma Bhattacharya saw the behavior of Swarup Damodar and Jagannatha, he smiled. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ടിരിക്കുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ സർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യാണ്.
അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ഭക്തന്മാരുടെയും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനുള്ള സ്നേഹവാത്സല്യം, അത് ആ ഡീലിങ്സ് കാണുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ സന്തോഷത്തോടെ അങ്ങനെ ചിരിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത്. സർവഭൗമാദേയന പ്രഭു പ്രസാദ ഉത്തമ സ്നേഹ കരി ബാര ബാര കാരണ ഭോജന കരാന ഭോജന. സർവഭൗമദേയന പ്രഭു പ്രസാദ ഉത്തമ സ്നേഹ കരി ബാര ബാര കാരണ ഭോജന. Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu also wanted to offer Sarvabhauma Bhattacharya first-class food. Therefore, out of affection, he had the servers put first-class food on his plate again and again. ഇപ്പോൾ Chaitanya Mahaprabhu Sarvabhauma Bhattacharyaനും ഈ നല്ല ഫസ്റ്റ് റിച്ച് ഫുഡ് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ആ അഫെക്ഷൻ കാരണം അദ്ദേഹം സർവേഴ്സ്, അതായത് പ്രസാദം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരോട് പറഞ്ഞു സർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യക്കും കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഗോപിനാഥാചാര്യ ഉത്തമ മഹാപ്രസാദാനി സർവഭൗമേ ദിയ കഹേ സുമധുരവാണി. ഗോപിനാഥാചാര്യ ഉത്തമ മഹാപ്രസാദ ആനി സർവഭൗമ ദിയ കഹേ സുമധുരവാണി. Gopinath Acharya also brought first-class food and offered it to Sarvabhauma Bhattacharya while speaking sweet words. ഗോപിനാഥ ആചാര്യം സർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യക്ക് നല്ല നല്ല വ്യഞ്ജനങ്ങൾ കൊടുത്തു. അദ്ദേഹം എന്താ റിലേഷൻ എന്താണ്? ബ്രദർ ഇൻ ലോ ആണ് ഗോപിനാഥാചാര്യൻ സർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യയുടെ. കാഹാൻ ഭട്ടാചാര്യര പൂർവ ജാഡ വ്യവഹാരം കാഹാൻ ഏ പരമാനന്ദ കരഹ വിചാര. കഹാൻ ഭട്ടാചാര്യ പൂർവജാഡ വ്യവഹാര കഹാൻ ഹേ പരമാനന്ദ കരഹ വിചാര. അപ്പൊ അത് ചൈതന്യ മറ്റേ ഗോപിനാഥ ആചാര്യ പഴയ കാലം ഓർക്കാണ്. എവിടെയാണ് ആ ഭട്ടാചാര്യ, എങ്ങനെയായിരുന്നു വളരെ വളരെ സ്റ്റേൺ ആയിട്ടുള്ള വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡീലിംഗ് ആയിരുന്നു ആദ്യം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കണ്ട സമയം. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആരാന്നറിയാതെ ഇപ്പൊ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആഫ്റ്റർ സെർവിംഗ് ദ ഭട്ടാചാര്യ വിത്ത് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് പ്രസാദം, Gopinath Acharya said, just consider what the Bhattacharya previous mundane behavior was. Just consider how at present he is enjoying transcendental bliss. അപ്പൊ അന്നത്തെ ഇതെന്താണ്? ജഡ വ്യവഹാര. ഇന്ന് പരമാനന്ദാണ് അദ്ദേഹം ആനന്ദിക്കുന്നത്. കാരണം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അടുത്തിരുന്നിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആ വളരെ അഫെക്ഷനേറ്റ് ഡീലിങ്സ് ആയിട്ട് മറ്റേ സർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യ പരമാനന്ദ ലെവലിലേക്ക് ഉയർന്നു അല്ലേ. മറ്റതൊക്കെ എന്താണ്? സ്പെക്കുലേറ്റീവ് പ്രോസസ്സാണ്. ഇംപേഴ്സണലിസം ആയിരുന്നു ആര്? സർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യ. ഇത് ഡിവോട്ടി ഭക്തനായി തീർന്നു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അനുഗ്രഹം കാരണം. നൗ ഈസ് എൻജോയിങ് ട്രാൻസെൻഡന്റൽ ബ്ലിസ്. മറ്റത് ജഡാനന്ദായിരുന്നു. ജഡാനന്ദ പറഞ്ഞാൽ ഗ്രോസ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ആനന്ദം ടെമ്പററി ആണ് അല്ലേ. പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അത് ആത്മാവിന്റെ തലത്തിലുള്ള ആനന്ദമാണ്. അതിനെ പരമാനന്ദം പറയുന്നു. അതാണ് പറയുന്നത്. ആരെ? ഗോപിനാഥാചാര്യയുടെ ആ തോട്ട് പ്രോസസ് കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി ഇവിടെ ശ്ലോകത്തിൽ ഉന്നയിക്കുകയാണ്. Sarvabhauma Bhattacharya was previously a Smartha Brahmana. That is one who strictly follows the Vedic principles on the mundane platform. Impersonalism, in brief. Okay? Jnani. What a scholarly ആണ്. On the mundane platform, one cannot believe that prasadam is transcendental, that Govinda is the original form, the supreme personality of Godhead, or that a Vaishnava is a liberated person. അപ്പോൾ ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ജ്ഞാനികള് ഇതൊന്നും, അതായത് പ്രസാദം ദിവ്യമാണ്, ഗോവിന്ദൻ ഒറിജിനൽ പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ് ആണ്, അതുപോലെ വൈഷ്ണവ എന്ന് പറയുന്ന ഭക്തൻ ആൾറെഡി മുക്താത്മാവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ലിബറേറ്റഡ് പേഴ്സൺ ആണ്. ഇതൊന്നും അവര് പരിഗണിക്കാത്ത ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലത്തെ ആൾക്കാരാണ്. ദീസ് ട്രാൻസെൻഡന്റൽ കൺസിഡറേഷൻസ് ആർ ഔട്ട് ഓഫ് ദ ഓർഡിനറി വേദിക് സ്കോളേഴ്സ് ജുറിസ്ഡിക്ഷൻ. അപ്പൊ അവരുടെ ആ ഒരു ജുറിസ്ഡിക്ഷൻ തട്ടകത്തിൽ വരാത്ത കാര്യങ്ങളാണത്. മോസ്റ്റ് Vedic scholars are called Vedantis. These so-called followers of Vedanta philosophy consider the absolute truth to be impersonal. Impersonalist ആണ്. അപ്പോൾ വേദിക് സ്കോളേഴ്സ് പറഞ്ഞാൽ മെയിൻലി
വേദാന്തിസ്. പക്ഷെ അതിന്റെ കൂടെ ഭക്തിയും കൂടി കൂട്ടിയാൽ എന്താണ്? ഒരു ഭക്തന്മാരായി, ഭക്തി വേദാന്തിസ്. നാരദ മഹർഷി തന്റെ പൂർവ്വ ജന്മത്തില് വെറും വേദാന്തിസിനല്ല കണ്ടത്, ഭക്തി വേദാന്തിസിനാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നാരദ മഹർഷിയുടെ ഹൃദയം അലിഞ്ഞ് ഒരു നല്ലൊരു ഭക്തനായിട്ട് അടുത്ത ജന്മത്തില് ബ്രഹ്മാവിന്റെ മകനായിട്ട് ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ നാരദൻ ജനിച്ചത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മള് ഇമ്പേഴ്സണലിസ്റ്റ് അതിന്റെ കൂട്ടുകൂടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളും ഡ്രൈ ഫിലോസഫിയിലെ ഭക്തി ഇല്ലാതെ നമ്മൾ സ്പെക്കുലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് പറയുന്നത്. So these so-called followers of Vedanta philosophy consider the absolute truth to be impersonal. They also believe that a person born in a particular caste cannot change his caste until he dies and takes over. So strictly speaking, Vedic philosophy അനുസരിച്ചിട്ട്, വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മത്തിന് അനുസരിച്ചിട്ട് അവരുടെ ചിന്ത എന്ന് വെച്ചാൽ അവരെന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? ഒരു ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ ജനിക്കണം, എന്നാലേ ബ്രാഹ്മണാണ്. അല്ലെ ബ്രാഹ്മണാണെങ്കിൽ he has to take birth again in the Brahmana family. These so-called followers of Vedanta philosophy consider the absolute truth to be impersonal. They also believe that a person born in a particular caste cannot change his caste until he dies and takes birth. അപ്പൊ അവർ ഏത് കുടുംബത്തിലാണ് ജനിച്ചത്? വൈശ്യനാണെങ്കിൽ വൈശ്യൻ, ക്ഷത്രിയാണെങ്കിൽ ക്ഷത്രിയൻ, ബ്രാഹ്മണൻ ബ്രാഹ്മൺ. അത് എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഭഗവത്ഗീതന്? ചാതുർവർണ്ണ്യം മയാസൃഷ്ടം ഗുണകർമ്മ വിവകാശ. അതൊന്നും അവരുടെ തലയിൽ കയറില്ല. ഗുണത്തിന്റെയും കർമ്മത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വർണ്ണം. ആക്ച്വലി ഗുരുകുല വിദ്യാഭ്യാസത്തില് ഒരുപാട് നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ എക്സാമ്പിൾസ് കാണാം. ഗുരുവാണ് ഇവൻ ഒരു ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചാലും കൂടിയിട്ട് ആ കുട്ടിക്ക് ബ്രാഹ്മണ ക്വാളിറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ, വൈശ്യന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷത്രിയന്റെ ക്വാളിറ്റി ആണെങ്കിൽ, ആ തലത്തിൽ ഗുരുവാണ് അവരെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം വിശ്വാമിത്രന്റെ കഥ, ദ്രോണാചാര്യരുടെ കഥ അല്ലെ? അപ്പോ അതാണ് പറയുന്നത് ഗുണകർമ്മ വിവകാശം. പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ കാശ് ബ്രാഹ്മണ സ്മാർത്ഥ ബ്രാഹ്മണാസ് വിചാരിക്കുന്നില്ല. ബ്രാഹ്മണൻ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ മരിച്ചിട്ട് വീണ്ടും ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കണം. അതാണ് അവരുടെ തിയറി. സോ ദ സ്മാർത്ഥ ബ്രാഹ്മണാസ് ആൾസോ റിജക്ട് the fact that Mahaprasadam, food offered to the deity, is transcendental and materially uncontaminated. അപ്പോൾ അതേപോലെ സ്മാർത്ഥ ബ്രാഹ്മണസ് മഹാപ്രസാദം റിജക്റ്റ് ചെയ്യും. അതൊന്നും അതിനുള്ള ഇതില്ല, ഒരു സാങ്ക്ടിഫൈഡ് ഫുഡ് അല്ല എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. ഒറിജിനലി സർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യ was subjected to all the rules and regulations of Vedic principles on the mundane platform. Now Gopinath Acharya pointed out how Sarvabhauma Bhattacharya had been converted by the causeless mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Being converted, Sarvabhauma partook the prasadam with the Vaishnavas. Indeed, he sat by the side of Sri Chaitanya Mahaprabhu. ഇത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ എന്താണ് അഹൈത്തുകി കൃപ കാരണം മാത്രമാണ് ഈ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് അല്ലേ? അത് അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും കിട്ടില്ല. മഹാപ്രഭുവിന്റെ കൃപ ഡയറക്റ്റ്ലി കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും സുഹൃതി വേണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സ്മാർത്ഥ ബ്രാഹ്മണ, ഒരു പക്ക വേദാന്തീസിന് പക്ക ഭക്തനായി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആ സംഘം കൂടി, പേഴ്സണൽ അസോസിയേഷൻ കൂടി കിട്ടി. അപ്പൊ അത് ഗോപിനാഥ് ഭട്ടാചാര്യ ഓർക്കാണ് മുമ്പ് എങ്ങനെയായിരുന്നു, ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാണെന്ന്. എന്നാണ് ശ്ലോകം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ടെക്സ്റ്റ് 181 അടുത്ത ക്ലാസ്സില്. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യോ വച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ वैष्णवेभ्यो नमो। अनंत कोटि वैष्णवी की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। गो प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।